మిల్లత్ ఎడ్యుకేషనల్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ తరపున ఈ ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం జరిగింది. గత 5 సంవత్సరాల నుంచి ఎంఎస్ఐఎస్ అకాడమీ హైదరాబాద్ తరపున యూపీఎస్సీ సివిల్ సర్వీసెస్ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఆస్పిరెంట్స్లకు ఫ్రీ కోచింగ్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ పెట్టడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ ఇయర్ 2026లో ఈరోజు ఈ 24 స్టేట్స్లలో 100+ సెంటర్స్లలో సెమింటెన్స్లీ ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ జరగబోతూ ఉంది. మన ఆదోని రీజియన్కి అక్షరాశ్రీ జూనియర్ కాలేజ్ అవడంతో మాకు చాలా గర్వకారణంగా ఉంది. ఈ అవకాశాన్ని కల్పించినటువంటి రిటైర్డ్ ఐపీఎస్ ఏకే ఖాన్ గారికి మిల్లత్ ఎడ్యుకేషన్ తరపున హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. మా మిల్లత్ ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మన ఆదోని రీజియన్ నుంచి ఐఏఎస్ ఐపీఎస్లుగా అవ్వాలని మేము కోరుతున్నాము. మన ఈ ఎగ్జామినేషన్కి సహకరించినటువంటి అక్షరశ్రీ జూనియర్ కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్కి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. జై హింద్. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है, उसका करम है। यहाँ जो कुछ भी हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इन तमाम की खुशकिस्मती है कि मिल्लत वेलफेयर सोसाइटी ने लगातार कुछ सालों से कुछ ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अदोनी और अदोनी में आसपास रहने वाले जो ब्रिलियंट स्कॉलर्स हैं, जिसमें उनकी आंखों में कुछ ऐसे स्पार्कल्स है ज़िंदगी में कुछ बनने का, उन लोग कुछ ऐसा सपना ख्वाब लेके चल रहे हैं, तो उनके ख्वाब की तामीर करने के लिए उन लोगों ने कंटिन्यूसली प्लेटफॉर्म किया है. आई विल कंक्लूड इन लेस देन अ मिनट all that probably the Millat Education Society in collaboration with the MS Academy has been struggling for a number of years for one single philosophy, which I would like to translate it as follows. Life is nothing but like a boxing. The Millat Education examination is also nothing but like a boxing. What is the philosophy and theory and ideology before this boxing tournament in a ring? When the boxing takes place, when two opponents fight to each other, once fell down, the person who fell down is not defeated. आदमी जो बॉक्सिंग में लड़ता है और गिर जाता है, वो is not declared as a defeated. उसको हारा हुआ मान आदमी नहीं बोलते. अगर वो आवाज देने के बाद भी, विसल देने के बाद भी जब नहीं उठता है, he doesn't get up in spite of even asking him to ring up and given a limited time the opportunity, then he is defeated. All that I'm trying to say, this examination also translates the same kind of a thing. It is not necessary in the first attempt everybody has to pass. It is not necessary that everybody will be experienced enough. So this particular platform, hand-on experience gets for a number of competitive examination around in a life. एक चीज step by step होती है. You know, the ladder is the first ladder people are coming. I बहुत इन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ. और this is the one of the most beautiful characteristic that impressed us, all of us, is the most. This examination is irrespective of caste, creed and religion. Everybody who is a citizen of this jurisdiction for which they are being delegated to conduct the examination are entitled to come irrespective of caste, creed and religion. कोई भी हो. This is the beauty of this country. This is the beauty of this Millat education. This is the beauty of the people behind this Millat education, that they do not differentiate who comes for examination. He has to be eligible for it. He has to be competent enough. Everything will be provided. Free boarding, lodging, free tuition, free educational material, free coaching. देखिए इतना बड़ा जो फैसिलिटीज मिल रहे हैं कहीं और नहीं मिल सकते हैं. हमारे अदोनी की खुशकिस्मती है कि दिस मिल्लत एजुकेशन इज कैरिंग फॉरवर्ड दिस फिलॉसफी. और मैं समझता हूँ इस बार 29 कैंडिडेट्स. देखिए आप पुलिस एग्जामिनेशन को कंपेयर मत करिए, वहाँ पे में भी 1000 ऑफ द पीपल. 29 is according to me almost 65 to 75% of the people who could probably get into a competitive ring for examination. जैसे बॉक्सिंग में आने के लिए भी सभी बॉक्सिंग में नहीं आ सकता, तो ये बॉक्सिंग में भी 29 जो लोग आए हैं तो वो बहुत बड़ी बात है.
ऐसे ही इंशाल्लाह आगे और लोग बढ़ते चले जाएंगे. They will extend their reach to much larger jurisdiction. इनको मुबारकबाद देता हूँ और कैंडिडेट्स को मैं wish them all the best and not only for this exam, for all the exams that they will be appearing hereafter. बहुत बहुत शुक्रिया. First of all, I congratulate Millat Educational Society, and also I convey my thanks to the management of Akshara Junior College for accommodating for this good cause which Millat Education Society has been carrying on. Though nobody is interested, but a sort of inducement has been made amongst the students, amongst the graduates by this educational society, by the members of this educational society, more particularly by Mr. Ilyas and Yunus, and by taking with the assistance of several educated personalities, and by inducing them, they are able to secure around 29 persons to appear for this examination. As and when they get qualified, they will be provided with all sorts of amenities like free education, free books, free lodging, everything. The only thing which they have to go do is to just bestow their attention continuously on education and become an IAS officer. The moment somebody becomes an IAS officer through this society, it will be a proud, it will be a feather to the people of Adoni, not only to the society. Therefore, I wish everybody, almost every graduate, to approach this society to seek guidance and to pursue their education and also their thoughts for becoming an IAS officer. Thank you. మీడియా మిత్రులకు ముందుగా నా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఎప్పటిలాగానే గత 5 సంవత్సరాలుగా మిల్లత్ ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ ఇలియాస్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ టాలెంట్ టెస్ట్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తూనే ఉంది. అందులో భాగంగానే ఈ సంవత్సరంలో 29 మంది విద్యార్థులు గ్రాడ్యుయేట్స్ ఈ ఎగ్జామ్స్ టేకప్ చేయడానికి వాలంటీర్గా ముందుకు వచ్చినారు. వాళ్ళందరికీ ముందుగా కృతజ్ఞతలు, అదేవిధంగా ఆల్ ద బెస్ట్ అనే విషయాన్ని మేము అందరూ వాళ్ళకి కన్వే చేస్తున్నాము. ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన విషయం ఏమంటే, ఇక్కడ హాజరైన విద్యార్థుల్లో మైనారిటీకి సంబంధించిన అమ్మాయిలు చాలామంది అటెండ్ అయినారు. ఇది చాలా చాలా శుభ పరిమాణం. ఇప్పుడు ఎవరైనా ఏ కమ్యూనిటీ నుంచి అయినా సరే, వెనుకబడిన వర్గాల నుంచి అయినా సరే, బడుగు బలహీన వర్గాలైనా సరే, ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వాళ్ళైనా సరే, ఎవరైనా అభివృద్ధి చెందాలంటే వాళ్ళకున్న ఏకైక మార్గము విద్య. చదువుని అందిపుచ్చుకుంటే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు ఫ్యూచర్లో వాళ్ళ జీవితంలో పైకి వస్తారనే దానికి ఇక్కడ మైనారిటీ సిస్టర్స్ చాలామంది ఎగ్జామ్స్ టేకప్ చేయడానికి ముందుకు వచ్చారు. వాళ్ళందరికీ ప్రత్యేకంగా వాళ్ళు గెలిచినట్లే జీవితంలో. నాకు తెలిసినంత వరకు ఈ ఆపర్చునిటీ వాళ్ళు తీసుకున్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా వాళ్ళ జీవితంలో పైకి వస్తారు. ఈ ఎంఎస్ అకాడమీ గురించి చెప్పాలంటే, వాళ్ళు ఉచితంగా చదువు విద్యను చెప్పడమే కాకున్నట్లుగా వాళ్ళకి వసతి సదుపాయాలు, అదేవిధంగా భోజనాలు అన్నీ వాళ్ళే చూసుకుంటున్నారు. ఈ అకాడమీ నుంచి ఏమైనా రిజల్ట్ అనేది కూడా మనం చెప్పాలి. ఇప్పటిదాకా నాకు తెలిసినంత వరకు 4 సర్వీస్ సెలెక్ట్ అయినారు. సో ఇది ఉండడమే కాదు, అచీవ్మెంట్ కూడా చూపిస్తుంది. ఎంఎస్ అకాడమీ అనేది ఉత్త ట్రైనింగ్ చేసి వెళ్ళడం కాదు, 4 ఇప్పుడుగా దేశాని కోసం సర్వ్ చేయడానికి ఒక 4 4 or 5 సో దీంట్లో వచ్చారంటే దేశానికి ఒక ఈ యువత అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ కండక్ట్ ఈ అకాడమీ నుంచి ఐఏఎస్ అయిన వాళ్ళందరూ ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వాళ్ళే. వాళ్ళకు సోషియో ఎకనామిక్ ప్రాబ్లమ్స్ తెలుసు కాబట్టి దేశాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్ళే దాంట్లో వాళ్ళ పాత్ర చాలా గొప్పగా ఉంటుంది అనేది మా యొక్క అభిప్రాయం. ఈ కార్యక్రమాన్ని అందిపించుకొని ఇక్కడ వచ్చినటువంటి సీనియర్ అడ్వకేట్ మన్సూర్ అహ్మద్ గారు కానీ, ఖాజీ సాబ్ కానీ, అందరికీ పేరు పేరున, ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ ఇచ్చే కోఆపరేషనే ఆయన మోటివేట్ చేస్తున్నాడు. ఇలియాస్ ఈజ్ టేకింగ్ టూ మచ్ పెయిన్. దానికి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఆయనకు కోఆపరేట్ చేస్తున్నాము, ఫ్యూచర్లో కూడా కోఆపరేట్ చేస్తాము. ఈ ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేయడానికి మనకు సెంటర్ ఇచ్చినటువంటి అక్షరశ్రీ స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ కూడా మేము కాలేజ్ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాం. ఈ విధంగా కోఆపరేషన్ ఫ్యూచర్లో కూడా వాళ్ళు ఉండాలి, మాకు ఇవ్వాలా. ఇది 20 మందితో స్టార్ట్ అయింది. రాను రాను మీ మీడియా మిత్రులకు నేను ఒక రిక్వెస్ట్, దీన్ని ఇంకా కొంచెం పబ్లిసైజ్ చేస్తే మన పిల్లలు, ఎందుకంటే ఇది కుల మతాలకు అతీతంగా ఉంది. ఇది ఏ ఒక వర్గానికో ఏ ఒక దీనికి సంబంధించింది కాదు. ఆల్ ఆర్ వెల్కమ్. ఆర్థికంగా వెనకబడి మాకు చేత కాదు, మేము ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ కోర్సులు మేము చదవలేము, మాకు ఇబ్బందిగా ఉంది అనే వాళ్ళందరూ వెల్కమ్. మిల్లత్ ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీ విల్ స్టాండ్ బిసైడ్ poor and poor students who want education, who want
కోచింగ్ ఇన్ ఐఏఎస్ అండ్ ఐపీఎస్ సంబంధించినటువంటి కోచింగ్ మిల్లత్ ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ ముందుగా ఉండి వాళ్ళకు సేవలు అందిస్తుందనే విషయాన్ని మీకు తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి పెద్దలందరికీ మిల్లత్ ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ తరఫున సొసైటీ మెంబర్స్కు ఇలియాస్కి ముఖ్యంగా అందరికీ నా తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఐ కంగ్రాచులేట్ అండ్ విషింగ్ ఆల్ ద బెస్ట్ టు ద స్టూడెంట్స్ హు ఆర్ అపేరింగ్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్. థ్యాంక్ యూ. నా పేరు ఎల్కే జీవన్ సింగ్ అండి, అడ్వకేట్ ఆదోని. చాలా సంతోషం. ఈనాడు చదువును కొనే పరిస్థితుల్లో ఉన్నటువంటి ఈ దేశం, చదువును అమ్ముకున్నటువంటి ఎన్నో సంస్థలను చూస్తుంటాం. కానీ ఈరోజు నా స్నేహితుడు ఇలియాస్ గారు ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలతో నడుపుతూ ఈరోజు విద్యార్థుల పట్ల కూడా ఒక అంకిత భావంతో ఈ మిల్లెట్ ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీని గత 5 సంవత్సరాల నుంచి స్థాపించి ఎందరికో విద్యను ఎల్కేజీ యూకేజీ కాదు, ఈరోజు ఐపీఎస్ ఐఏఎస్ చదవాలన్నా, అక్కడ హాస్టల్లో ఉండాలన్నా, కనీసం బుక్స్ కొనాలన్నా కానీ కష్టతరమైన ఈ పరిస్థితుల్లో అన్నీ ఫ్రీగా ఇస్తున్నటువంటి సంస్థని స్థాపించినటువంటి ఎంఎస్ ఎడ్యుకేషన్ వారిని ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. దేశం మొత్తం ఇలాంటి సంస్థలకు రుణపడి ఉంటాం. ఎందుకంటే ఒక ఉన్నతమైన భావజాలం ఉన్నటువంటి ఈ ఆర్గనైజేషన్కి ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తున్నాను. గత సంవత్సరం కూడా నన్ను ఆహ్వానించడం జరిగింది. ఒక సంవత్సరానికే చూస్తే 5-6 మంది ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లుగా సెలెక్ట్ అయినారంటే చాలా గర్వకారమైన విషయం. రాబోయే దినాలు ఇంకా ఇటువంటి ఉన్నత స్థానంలో బిడ్డలు ఎదిగేందుకు సహకరిస్తున్నటువంటి సోదరుడు ఇలియాస్ గారు సహకరిస్తున్నటువంటి పెద్దలందరికీ నా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. ఎగ్జామ్ రాస్తున్న వారిని వాళ్ళు గెలవాలని, పాస్ అయ్యి ఉన్నత స్థానంలో ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ ఆల్. నా పేరు మల్లెల ఆల్ఫ్రెడ్ రాజ్. ఏకే ఖాన్ గారికి ప్రత్యేక విషయం తెలియజేస్తున్నాను. ఆయన రిటైర్డ్ అయినా కానీ ఆయన డ్యూటీలో కూడా చాలా ఉన్నతమైన భావజాలాల వ్యక్తి. ఎందుకంటే ఎన్నో సందర్భాలను ఆయన కలవడం జరిగింది. దేశవ్యాప్తంగా ఎన్నో సేవలు చేసిన వ్యక్తి. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆయన ఈ ముస్లిం సమాజమే కాదు, ప్రతి ఒక్క సమాజం ఆయన గుర్తుపెట్టుకున్నటువంటి ఒక మంచి సేవకుడుగా ఆయన ఉండడం మనందరికీ ఒక మంచి విషయం అయినటువంటి ఆనందంగా ఉంది. అలాంటి వ్యక్తి పేరు తలుచుకుంటే కూడా నాకు చాలా ఆనందం అనిపిస్తుంది. ఇలాంటి వ్యక్తులుగా ఇంకా చాలామంది తయారై ఈ దేశానికి ఉపయోగపడాలని కోరుకుంటూ నా పేరు మల్లెల ఆల్ఫ్రెడ్ రాజ్, ఎఫ్డిసిఆర్ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి. థ్యాంక్స్ ఫర్ ఆల్. అస్సలాము అలైకుం, నమస్కారం. ఈ దినం మిల్లత్ కమిటీ చేసే గొప్ప త్యాగం, ప్రజలకు చేసే నా యొక్క అభిప్రాయం అంటే ఎడ్యుకేషన్ అనేది చాలా పెద్దది, సంపాదన ఎంతైనా ఉండొచ్చు. ఎడ్యుకేషన్ అనేది చాలా గొప్పది. దాన్ని ఇవ్వడము, అందులో బీద పిల్లలకి ఫ్రీగా ఇవ్వడము ఇంకా ఉన్నతమైన ఆలోచన, ఉన్నతమైన ఇది. ఇలియాస్ గారికి, మరి వాళ్ళ అన్న యూనుస్ గారికి, మళ్ళీ వాళ్ళ మిత్రులకి, అందరి బృందానికి నా యొక్క కృతజ్ఞతలు. ముఖ్యంగా చెప్పడం ఏమంటే బీద వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నతమైన వాళ్ళు చదువుకుంటున్నారు, బీద వాళ్ళు చాలా మంది చదువుకోవడానికి వెనకాల పోతున్నారు. అలాంటి వాళ్ళకి డబ్బు లేని వాళ్ళకి కానీ మిల్లత్ కమిటీ వాళ్ళు ఒక్క పైసా లేకున్నట్ల, ఒక బుక్స్కి డబ్బు లేదు, తినేకి డబ్బు లేదు, ఉండడానికి డబ్బు లేదు, అన్నీ వాళ్ళే భరిస్తూ వాళ్ళే ఇచ్చేసి ఎంఎస్ అకాడమీ చేసి వాళ్ళకి అన్నీ ఉచితంగా చేస్తున్నారు కనుక, వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ వీళ్ళు పూర్తిగా ఇస్తున్నారు కనుక దానికి ధన్యవాదాలు. ఇలాంటి చదువు ఇష్టం ఉండేవాళ్ళు ఎంతమంది పిల్లలు ఉన్నా ఇప్పటికీ చెప్పినా కదా, ఇప్పుడు 20 మంది సెలక్షన్ అయినారని, ఎగ్జామ్కి వస్తున్నారని, ఇంకా ముందు ఇంకా ఎంతమంది ఉన్నారో అందరు రావాలని నా యొక్క ముఖ్య కోరిక. అందరికీ నా నమస్కారం. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू. नमस्कार. बहुत ही खुशी व मसरत हो रही है कि आधुनिक शहर के अंदर जो यूपीएससी से आईपीएस आईएएस सिविल सर्विसेज फ्री कोचिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स यहाँ पर अक्षराश्री कॉलेज में कंडक्ट किया गया है, जिसमें जो है माइनॉरिटीज़ और रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन के हर स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट किए हैं. और माइनॉरिटीज़ के स्टूडेंट्स अक्सरियत जो है स्टूडेंट्स गर्ल्स लेडीज़ इसमें भी हिस्सा लिए हैं. बहुत ही खुशी की बात है. तो इसमें जो भी क्वालिफाई होते हैं, एमएस अकेडमी हैदराबाद AK खान साहब जो है इन्हें फ्री कोचिंग और फूड अकोमोडेशन सब देते हुए इन IAS IPS बनने तक उसका पूरा फ्री उसका खर्च उठाते हैं. ये उनके लिए बहुत ही मुबारकबाद है उनके लिए. और जो अक्षराश्री जूनियर कॉलेज वाले जो है इस एग्ज़ाम सेंटर को देने के लिए, उनके लिए भी बहुत ही मैं उनको धन्यवाद कहता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस एजुकेशन के लिए उन्होंने हिम्मत अफजाई की और इसमें हिस्सा लिया. और मिलत एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन जो है 5 साल से ये काम को अंजाम दे रही है. इसमें बहुत सारे मुस्लिम माइनॉरिटीज़ बच्चियाँ और बच्चे और दूसरे और माइनॉरिटीज़ के सब बच्चे इसमें हिस्सा ले रहे हैं. और मैं
तमाम आधुनिया और सराउंडिंग के तमाम स्टूडेंट से मैं गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करके अपना जो है इसमें हिस्सा लेके कामयाब हो और देश की तरक्की के लिए बहुत बड़ा हिस्सा बन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ से जो है आदोनी आलूर यमेगनूर और मंत्रालम ये सराउंडिंग के गुंटेगल से यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं। ये टोटल जो है 29 एस्पिरेंट्स यहाँ पर अभी मौजूद हैं। रोज बोला कुछ तो भी साथ वो रिकॉर्डिंग करना All the best, bro. Prepare yourself, write again, and once you are committed, try to become certainly you will achieve it. Don't underrate yourself that you can't do it. You will certainly do it. Only the thing is that commitment, that hard working should be there within you. Then only you will succeed. We can't talk more because already time is very short. Just for welcoming you and just for a few motivating points for you. And again, once again, congratulating you for participating in the